ये क्या कोशिश हो रही है? बीजेपी ने एकदम से एक इतने सीनियर कांग्रेस लीडर को चले लेके आ गए, वो अलग बात है, लेकिन अब अपने स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना दिया है। लेकिन हुण पंजाब ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਜਾਟ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ which was very successful। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਨੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਪਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ 21 ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 97 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ ਅ ਟਾਈਮ when Akalis survived their 5-year term just because they had a good ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਜ਼ਨਟ ਕਮਾਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰਟਨਲੀ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। we can't have that। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ eternally political reason ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान में आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पे आ चुकी है। अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और कुछ स्टेट्स में बीजेपी को अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद नहीं है। इसी के चलते अब जो स्टेट लीडरशिप हैं बीजेपी की, वो अब फेरबदल कर रही है। पंजाब में उन्होंने सुनील जाखड़ को प्रेसिडेंट बनाया है स्टेट यूनिट का, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले सुनील जाखड़ सन 2017 से 2021 तक पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के। उनके पिता बलराम जाखड़ साहब भी बहुत लंबे वक्त तक लोकसभा के स्पीकर थे, 1980 से 89 तक, और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। और सुनील जाखड़ साहब भी बड़े लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, 3 टाइम एमएलए, 1 बार एमपी भी थे। लेकिन पिछले साल उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया और अब उनको बीजेपी का स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मेरे सहयोगी रितेश लखी जी मौजूद हैं। रितेश जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनी जी। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या कोशिश हो रही है? बीजेपी ने एकदम से एक इतने सीनियर कांग्रेस लीडर को चले लेके आ गए, वो अलग बात है, लेकिन अब अपने स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना दिया है। क्या लग रहा है आपको, किसका क्या असर पड़ेगा बीजेपी के फॉर्चून्स पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अपना खेल खेलना है और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने एक पकड़ बनाई, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाबी जी गल कर ली आप, भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी पकड़ सी वो स्ट्रोंग नहीं ट्रेडिशनली रही। भारतीय जनता पार्टी एक फ्रिंज, एक अलायंस पार्टनर के रूप में रहिंदी सी। ईवन हरियाणा दे विच दे वर मार्जिनली एंड पंजाब दे विच भी। लेकिन हुण पंजाब नूं सीरीअसली बीजेपी लेना चाह रही है क्योंकि उन्होंने लग्या भी जाति उत्ते आधारित राजनीति करके उन्होंने हरियाणे दे विच नॉन जाट एक कास्ट कार्ड खेडिया विच वॉज वेरी सक्सैसफुल। एक बार नहीं बल्कि 2 बार सक्सैसफुल रहा। बैक टू बैक मनोहर लाल खट्टर उत्थे चीफ मिनिस्टर रिपीट हो गए। सो पंजाब दे विच भी उन्होंने एस्पिरेशनस रही ने, लेकिन क्योंकि अकाली दल दे नाल तकरीबन 22 साल तक उन्होंने एक अलायंस चला, सो एक प्रकाश सिंह बादल दे नाल अटल बिहारी वाजपेयी या सारी जी सीनियर बीजेपी लीडरशिप का एक बड़ा चंगा रिश्ता सी। सो उन्होंने कदे भी अपनी ताकत नूं वधाउण दी कोशिश नहीं की, ना ही पंजाब दे विच जिहड़ी
ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੈਕੰਡ ਰੰਗ ਲੀਡਰਸ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ MLAs ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 MLAs ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਚੋਂ ਸਨ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਪੰਥਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਟਰਫ ਤੇ ਪੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਨਈਜ਼ੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਰ ਮੈਨੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਦ ਨੈਕਸਟ CM। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਮਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। that happens when ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ is shown the door, you will no more be the chief minister। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਇਲੈਕਟ ਅ ਨਿਊ CM। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, which was again a huge which could have been a huge master stroke also। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ 3 ਚੋਇਸਿਸ ਸਨ, one was ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, the other was ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਐਂਡ the third was ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, who was then the jail minister also, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਨੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ 2021 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਜਿਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੇ ਹਾਰ ਗਏ ਥੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਲੌਜੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨੋ, ਵਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਯੂਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਲੋਗੋ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਲੋਗੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟਸ ਨੇ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਡਿਸਗਰੰਟਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਰਡ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਨ ਜਾਟ ਤੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 28%, 29%, 30% ਜੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਚੁਆਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ 2024 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 13 ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਫॉर ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਪਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ 21 स्ट्रोक ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ चीज़ें करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि अब अकाली दल से कोई भी गठबंधन की उम्मीद नहीं है बीजेपी को? क्योंकि पहले तो क्योंकि बिना अकाली दल के सपोर्ट के पंजाब में कोई भी लोकसभा सीट निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अब क्योंकि अब 2020 के बाद से जो है दोनों में कोई अलायंस नहीं है, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि अब आगे भी कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, इस वजह से जो है जाखड़ साहब को जो है उन्होंने अपॉइंट कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 25-30 ਵਰਸਟ ਟੂ ਵਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸਟ ਗॉट 3 ਸੀਟਸ, 3 MLAs। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੋਲਿਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਾਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੁਣਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੁਗੈਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 97 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਡ देयर 5-year term just because they had a good ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 23 ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਟਸ ਮੇਬੀ 50-50 ਔਰ ਈਵਨ ਮੋਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵੇਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੈਰ ਐਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, 2 ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਜ਼ਨਟ ਕਮਾਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰਟਨਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
So Sukhbir Badal is having his own ragtag set of sycophant leaders around him. So and BJP knows the situation. BJP ने भी आखिर अपनी गेम कदे ना कदे ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਣੀ ਹੈ. If they could have done well in हरियाणा, अपनी सरकारां ਜੇ ਬਣਾ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ डिफरेंट होएगा. लेकिन जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका जो टर्म रहा 4.5 साल का, उसमें बहुत से कंप्लेंट्स आए उनके अपने यूनिट में, स्टेट के बाहर भी उनकी बड़ी तनकीद हुई. पंजाब में कहते हैं कि उनको फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई नाम दे दिया गया था क्योंकि फार्म हाउस में अपना ज़्यादा टाइम वो बिता रहे थे. तो ऐसे एक लीडर को, जिस वजह से कांग्रेस को बदलना पड़ा, चरणजीत चन्नी को लाना पड़ा, ऐसे एक लीडर को आपको क्या लगता है कि बीजेपी फील करेगी एज अ चीफ मिनिस्टरियल फेस, जबकि इतना बहुत ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है? तो आपको लगता है कि एक सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं अमरिंदर सिंह? नहीं, कंटेंडर तो हो सकते हैं क्योंकि चेहरा तो कोई भी अगे देखो, सरकार तो नरेंद्र मोदी ते अमित शाह ने चलानी है. डबल इंजन सरकार, डबल इंजन दी सरकार, ठीक है ना. सो चेहरा कोई भी हो सकता है एंड ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਨਾ. ਲਾਈਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम किस्म ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰਸ. ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, they are in a position where they can call the shots. ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ. ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਕਟੇਟ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸੇਮ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਫੇਸਿਸ. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਐਂਡ ਬਟ ਯੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਬੀਇੰਗ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ. ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਨਟੂ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਯੋਰ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਸ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ play its card slightly smartly ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ then and of course ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ potential ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਐਂਡ ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਐਂਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ. ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਨ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ. ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਜੀ ਵੋਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦੈਟ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ. ਕੈਪਟਨ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ. ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ भी डिपेंडेंट है भी, वो उन्होंने परफॉर्मेंस की रहती है, परफॉर्म करता है जी. यहाँ पे एक और सवाल बनता है क्योंकि आपने ये बात कही कि क्या अब जैसे आपने कहा कि लोग भूल जाएंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे चीफ मिनिस्टर थे, तो सुनील जाखड़ के चुनाव में क्या एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि लोगों ने अब किसान आंदोलन को भुला दिया है? वैसे तो एक बुलंद किरदार इंसान माने जाते हैं कि मतलब पॉलिटिकल इमेज कम से कम उनका क्लीन रहा है सुनील जाखड़ का, लेकिन अगर बीजेपी इस उम्मीद पे है कि इनकी वजह से जो है किसानों का जो है एक जो ख़राब हुआ था उनका बीजेपी का इमेज, इससे सुधार होगा, तो क्या हम ये अंदाज़ा लगाते हैं या फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि अब किसान आंदोलन भी लोग भुला चुके हैं पंजाब में, या उसकी मेमोरी अब जाती रही है जिस वजह से बीजेपी को किसान आंदोलन ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ. ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਵੀ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ. ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟਰਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ
ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਫਾਰਮਰਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਲੜਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਟ ਆਊਟ ਫॉर ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ, ਦੇਅਰ ਸਟੇਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਥੀਸ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫॉर ਦ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਾਇਬਲ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਈ ਕੋਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਈਅਰ ਵਾਸ 2014। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲੀਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਐਂਡ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਕੱਦਾਵਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲੀਗਸ ਵੁੱਡ ਸੇਲ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਕਸ ਅਪ ਇਟਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਡੇ ਵੈਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਾਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਐਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੋੜ ਸਭ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 40% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ % ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਐਟ ਦ बेस्ट ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ, but then they will play their Hindu card very strongly. नहीं, बीजेपी का तो पूरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ही बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सा रहा है। जैसे आपने खूब कहा कि वो एक अननोन फिगर्स को लेके, जैसे महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को उससे पहले, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था उनको। तो ऐसे लीडर्स उन लोगों ने खड़े किए। ये तो है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हम आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने झारखंड में वो बाबूलाल मरांडी को लेके आए हैं, तेलंगाना में भी जो इंटरनल रिपोर्ट्स आए हैं, जो हमें सुनने को मिला है, उसके हिसाब से बीजेपी को लग रहा है शायद तेलंगाना में, हालांकि उनका प्रेजेंस नहीं है इतना, लेकिन फिर भी शायद इस बार कांग्रेस निकाल ले जाए तेलंगाना में। और वही अब महाराष्ट्र में भी उनको ये डर था कि कहीं महाविकास अघाड़ी फॉर्मेशन जो है दोबारा पावर में ना आ जाए। इसीलिए अब एनसीपी का भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल वगैरह, अब शायद प्रफुल्ल पटेल अब यूनियन कैबिनेट में भी दिख जाए। तो एक बात तो ये है कि अब ये बड़े लीडर्स को स्टेट यूनिट्स में अब भेज रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी एक बड़े नाम है झारखंड पॉलिटिक्स में, अब सुनील जाखड़ भी पंजाब पॉलिटिक्स में एक बड़े नाम हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक इन ऐसे लीडर्स का चुनाव एक डेस्परेशन भी है बीजेपी का कि भाई आप किसी तरह से जो है
हम निकाल ले जाए इस बार, आगे की हम बाद में ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, देखेंगे। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਨਾਓ ਹੈਵ ਟੂ ਗਾਰਡ ਦੇਅਰ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿੱਤ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਰੋਡ ਫॉर them, ਦੇ ਨੋ ਇਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਨੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਸੋਲਿਡ ਫੁਟਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫਾਇਦੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ, ਸਾਈਕੋਫੈਂਸਿਵ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਐਂਡ ਬੈਗੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇਜ਼ देयर ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੰਜ ਆਈ ਫੀਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ steer Punjab ahead in terms of politically getting whatever we want to get. So ये कहानी है। आपका बहुत शुक्रिया रितेश जी, ये सारी बातें मेरे साथ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।